Today's topic of our presentation or discussion is migration in birds. So, what is migration? Migration is the yearly seasonal journey undertaken by many of the species of birds. During this journey, birds cover distances of many kilometers. Migration काय आहे? Migration is a yearly or seasonal journey undertaken by the many species of birds. During this journey, birds cover a distances of many kilometers. The most common type of migration are those carried out by birds in the spring and autumn. जे मायग्रेशन आहे, जे मोस्ट कॉमन मायग्रेशनचे टाईप आहेत हे आहेत दोज कॅरीड आउट इन स्प्रिंग अँड ऑटम. स्प्रिंग सीझन आणि ऑटम सीझन मध्ये जे मायग्रेशन होते हे सर्वात मोस्ट कॉमन टाईपचे आहेत. इन द ऑटम they travel from breeding ground in the north to wintering ground in the south. ऑटम मध्ये काय होते? ऑटम मध्ये ब्रीडिंग ग्राउंड मधून बर्ड्स मायग्रेट होतात कुठे? विंटरिंग ग्राउंड. इन द नॉर्थ टू विंटरिंग ग्राउंड इन द साउथ अँड व्हाइस वर्सा इन स्प्रिंग. स्प्रिंग मध्ये काय होते? स्प्रिंग मध्ये ब्रीडिंग ग्राउंड मधून ते कुठे जातात? सॉरी, विंटरिंग ग्राउंड मधून कुठे जातात? ब्रीडिंग ग्राउंड मध्ये जातात. कोणत्या सीझन मध्ये? इन स्प्रिंग सीझन. स्प्रिंग सीझन कधी असते? सप्टेंबर ते नोव्हेंबर मध्ये. इन द मंथ फ्रॉम सप्टेंबर टू नोव्हेंबर इन स्प्रिंग सीझन many migratory birds from wintering ground migrate toward the breeding ground. But in case of autumn, in case of autumn, the many migratory birds from breeding ground migrate into the wintering ground. Then the word migration come from a Latin word migrare, which means to travel. Then migration is defined as the periodic movement of birds from one place to another to obtain the advantage of the favorable condition. Means मायग्रेशन जिथे करतो आहे तिथे फेवरेबल कंडिशन जे आहे त्यांचे ऍडव्हान्टेज घेण्यासाठी. मायग्रेशन कशासाठी होते? इज द पिरियोडिक मूवमेंट ऑफ बर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑब्टेन द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फेवरेबल कंडिशन. मायग्रेशन जिथे होईल तिथच्या फेवरेबल कंडिशनचे ऍडव्हान्टेज घेण्यासाठी मायग्रेशन होते. सपोज at this digress there is not a situation that the bird survive their life, such as the temperature, water availability or food or breeding area is not there. Then the migratory bird from digress will migrate to another place where these favorable conditions are present. For example, water, temperature, environmental conditions, availability of food, then favorable conditions for mating. If these favorable conditions are there at another place, then the migratory bird will migrate from one place to another to take advantages of the favorable conditions. Isn't it? The bird which undergo migration are called as migratory bird. The bird which undergo migration are called as migratory bird, and which will not undergo migration. Birds are of two types depending on the migration. The birds are categorized into two categories. One is the migratory bird which migrate, and another is a resident bird which do not migrate at all. These are called as resident bird. Migration means two-way journey. Migration is a two-way journey from home to new place and back journey from new place to the home. Migration is the two-way journey from home to the new place and vice means backward new place मधून home मध्ये येणे. टू वे जर्नी आहे.
घरापासून तर नव्या ठिकाणीपर्यंत आणि परत नव्या ठिकाणाहून आपल्या घरी पोहोचणे. दिस इज टू वे जर्नी. देन व्हाय डू बर्ड्स मायग्रेट? तुमच्या सर्वांच्या मनात एक प्रश्न असेल. देयर इज अ क्वेश्चन इन युअर माइंड. व्हाय डू बर्ड्स मायग्रेट? Birds need to migrate for following conditions. For food, if there is not a sufficient food present at their home place, then birds migrate to the place where there is a plenty of food. Another is shelter. If proper sheltering is not present at the home place, suppose there is a rainy season, heavy rain, there is heavy rain, then there is a problem of shelter in case of bird. Then the birds migrate from home to the another new place. Third one is reproduction. If favorable condition for mating is not available at their home place, then the bird will migrate. Then another is predator avoidance. Suppose at present or home place there are more amount of predators are there. तुमचे शत्रू आहे तुमच्या घराच्या आजूबाजूला आणि तुम्ही सक्षम नाही आहे त्यांच्यासोबत लढण्यासाठी, देन तुम्हाला पलायन करावं लागते, मायग्रेशन करावं लागते. इफ यू हॅव टू सर्वाइव्ह, देन यू हॅव टू मायग्रेट. देन लास्ट इज टू अवॉइड क्लायमेट एक्स्ट्रीमिटीज. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे birds are warm blooded animals. They do not change their temperature at all. Like mammals, they are warm blooded animals. If there is extreme climate, high climate changes are there, suppose इथे खूप जास्त तापमान वाढलेलं आहे आणि त्या तापमानाला ते सर्वाइव्ह राहू शकत नाही आहेत बर्ड्स, देन त्यांच्याजवळ एक पर्याय आहे की या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जा, ज्या ठिकाणी फेवरेबल कंडिशन आहे तिथे टेम्परेचर नाही आहे, वातावरण जिथे चांगलं आहे तिथे ते जाऊ शकतात. तर पक्षी हे मायग्रेट होतात या खालच्या कंडिशनसाठी, त्या खालच्या नीड्स साठी. समजलं तुम्हाला? देन आता मायग्रेशनचे प्रकार आहेत, टाइप्स ऑफ मायग्रेशन. Following are the type of migrations in case of birds. First is latitudinal migration. It is the movement of birds from south to north and vice versa. First is latitudinal migration. Latitudinal migration मध्ये काय होते? It is the movement of birds from south to north. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे or vice versa. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे. This type of migration is called as latitudinal migration. Example is the American golden plover is an example of latitudinal migration. हा पक्षी आहे, हा साऊथ कडून नॉर्थ कडे किंवा नॉर्थ कडून साऊथ कडे मायग्रेशन करतो. The several North American and Eurasian birds cross the equator to spend winter in deeper and warmer part of South America and Africa. या कंडिशन साठी हा पक्षी काय करतात हे मायग्रेट करतात. सेकंड टाइप ऑफ मायग्रेशन इज अल्टिट्युडिनल मायग्रेशन. अल्टिट्युडिनल मायग्रेशन मध्ये काय होते बघू. द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू हाय माउंटेन इन समर अँड लो व्हॅलीज इन द विंटर. अल्टिट्युडिनल मायग्रेशन मीन्स समुद्र सपाटीपासून वर जायचं टेकड्यांवर आणि तिथून खाली यायचं. दिस टाइप ऑफ मायग्रेशन इज कॉल्ड ॲज अल्टिट्युडिनल मायग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ बर्ड टू हाय माउंटेन इन समर. बघा, पक्ष्यांना जास्त टेम्परेचर नाही पाहिजे. समर मध्ये समर सीझन मध्ये समुद्र सपाटीचं टेम्परेचर जास्त आहे. मग त्यावेळेस पक्षी काय करतात, मुवमेंट ऑफ बर्ड्स टू हाय माउंटेन, समुद्र सपाटीच्या वर उंचावर जातात.
For example, common wood rock, bush chat, स्कॉलोपेक्स, डस्टिकोला हे पक्षी आहेत. हे काय करतात, समरमध्ये हाय माउंटेनवर जातात. कशासाठी? टू अवॉइड द हीट. इन इंडिया ए नंबर ऑफ स्पेसीज ड्युरिंग समर मायग्रेट फ्रॉम प्लेन टू स्लोप. भारतामध्ये पण असे काही पक्षी आहेत, ते काय करतात, प्लेन टू स्लोप वर जातात, समुद्र सपाटीपासून हिमालयाच्या उंचीवर जातात. ऑफ हिमालयास कॅनाडियन अबव 1000 ऑफ फीट फ्रॉम सी लेवल. समुद्र सपाटीच्या हजारो फीट उंचावर जातात टू अवॉइड एक्स्ट्रीम हीट. दिस इज अल्टिट्युडिनल मायग्रेशन. Then third is longitudinal migration. Longitudinal or east to west and vice versa. Migration also occur in some birds. Means आपण साऊथ टू नॉर्थ पाहिलं पहिले. आता हे थर्ड आहे, थर्ड टाइप ऑफ मायग्रेशन आहे. दिस इज लॉन्जिट्युडिनल मायग्रेशन. म्हणजे पूर्वकडून पश्चिमकडे और पश्चिमेकडून पूर्वेकडे मायग्रेशन होते पक्ष्यांना. This type of migration is called as longitudinal migration. Example is Patagonian. This is bird which migrate in longitudinal wind. The next is partial migration. All the birds in a group are not migrating at all at once. Partial migration. All the birds in a group are not migrating at once. म्हणजे पक्ष्यांचा थवा आहे किंवा ग्रुप आहे, त्यामधले सर्वच्या सर्व पक्षी मायग्रेट होत नाही. त्यामधले काही पक्षी सम विल रिमेन ॲट नेटिव्ह होम ग्राउंडला. काही पक्षी स्वतःच्या घरी राहतात, काही पक्षी मायग्रेट करतात. दिस टाइप ऑफ मायग्रेशन इज कॉल्ड ॲज पार्शियल मायग्रेशन. इन सच केसेस all the birds of a group of migratory birds do not leave the native land. काही पक्षी विजिबल राहतात थ्रू आउट द इयर. कुठे? नेटिव्ह प्लेसला. फॉर एक्झाम्पल ब्ल्यू बर्ड, ब्ल्यू जॅज ऑफ कॅनडा अँड नॉर्दर्न US finch, red breast are the example which goes through partial migration. Next is irregular or erratic migration. Migration in all direction in search of food to avoid enemies. काही प्रकारचे पक्षी आहेत, ते काय करतात, त्यांचे मायग्रेशन इरेग्युलर आहेत फॉर द सर्च ऑफ फूड. आणि कशासाठी? टू अवॉइड एनिमीज. दिस टाइप ऑफ मायग्रेशन इज कॉल्ड ॲज इरेग्युलर और इरेटिक मायग्रेशन. मायग्रेशन in all direction in search of food or to avoid enemies is grouped into irregular or erratic migration. For example, great blue herons, cuckoos and warblers are the example of irregular or erratic migration. In such a birds, after breeding, the adult and young one may stray from their homes. म्हणजे समजा ॲडल्ट बर्ड्सनी फक्त मायग्रेशन केलं आणि यंग वन जर घरीच राहिले, किंवा ॲडल्ट आणि यंग वन हे दोघंही समजा सोबत त्यांनी मायग्रेशन केलं, तर ते त्यांच्या घरापासून भटकलेले राहतात. भटकंती केलेली आहे त्यांनी. आलं लक्षात? देन नेक्स्ट इज सीझनल मायग्रेशन. सीजनल मायग्रेशन मध्ये दोन ग्रुप कॅटेगराईज झालेले आहे, समर व्हिजिटर अँड विंटर व्हिजिटर. सीजनल मायग्रेशन तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे, पर्टिक्युलर सीझन मध्ये मायग्रेट करतात. काही पक्षी असे आहेत की ते पर्टिक्युलर सीझन मध्येच मायग्रेट करतात. काही समर मध्ये मायग्रेट करतात, काही विंटर मध्ये मायग्रेट करतात. some birds visit certain places only in summer and live in autumn. For example, swifts, swallows, nightingales and cuckoos. They travel or migrate only during summer season. And second one is winter visitors. Some birds visit certain places only in autumn and live in spring to north. For example, fieldfare, snow bunting and redwing are the example of winter visitors.
देन मोड्स ऑफ मायग्रेशन. आता आपण सर्व टाइप्स पाहिले मायग्रेशनची. देन नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ मायग्रेशन. द टाइम ऑफ मायग्रेटरी फ्लाइट. मायग्रेशन कधी होते, दिवसा होते की रात्री होते, त्याच्यावरून बर्ड्स मे मायग्रेट ड्युरिंग डे ऑर नाईट डिपेंडिंग ऑन द टाइम दे आर. मीन्स दोन ग्रुपमध्ये मायग्रेशन होते, एकतर दिवसा होते नाहीतर रात्री होते. जे पक्षी दिवसा मायग्रेट करतात त्यांना डायurnal मायग्रंट्स म्हणतात. इफ द बर्ड migrate during night, then they are called as nocturnal migrants. If they migrate during day, they are called as diurnal, and if they migrate during night, they are called as nocturnal migrants. Diurnal migrants जे आहेत त्यांचे एक्झाम्पल पहा, रॉबिन्स, हॉक्स, क्रेन्स, लून्स, पेलिकेन्स, हे डायurnal migrants. And next is nocturnal, जे रात्री मायग्रेट करतात, they are called as nocturnal. Range of migration. It varies from few miles to thousands of miles in different group, but constant for a particular group. पर्टिक्युलर प्रकारचे स्पीसीज आहेत ते हजारो किलोमीटर सुद्धा मायग्रेट करतात. काही पक्षी असे आहेत ते काही माइल्स फक्त काही किलोमीटर मायग्रेट होतात. रेंज ऑफ मायग्रेशन. काही पक्षी हजारो किलोमीटर मायग्रेशन करतात, काही पक्षी फक्त काही माइल्स 1-2 किलोमीटर समजा किंवा 10 किलोमीटर असे मायग्रेट करतात. दिस इज द रेंज ऑफ मायग्रेशन. देन रूट ऑफ मायग्रेशन. Migratory birds usually follow definite route and is common for going and returning. पक्षी स्वतःचा रूट फिक्स करतात. मीन्स ज्या रस्त्याने ते जातील त्याच रस्त्याने वापस येतील. एक स्पेसिफिक त्यांचा रूट असतो. मरीन बर्ड्स फॉलो सी रूट्स. प्रत्येक पक्षी आहेत ते त्यांचे एक रूट ते फिक्स करतात, त्या रूटनीच जातात आणि त्या रूटनीच येतात. मग मायग्रेशन करताना ऑब्व्हियसली काही ना काही प्रॉब्लेम तर येतच असतील. पक्ष्यांना मायग्रेशन करताना काही ना काही ते प्रॉब्लेम येत असतीलच. तर ते प्रॉब्लेम काय आहेत ते पाहू आपण. प्रॉब्लेम ऑफ वे फाइंडिंग ऑर नेव्हिगेशन. रस्ता शोधण्याचा प्रॉब्लेम, मार्ग शोधण्याचा प्रॉब्लेम. व्हिज्युअल लँडमार्क्स. मग जर त्यांना रस्ता शोधताना, मार्ग शोधताना, मार्गस्थ होताना त्यांना प्रॉब्लेम जात असेल तर मग काय करतात ते पक्षी, काय करत असतील? व्हिज्युअल लँडमार्क्स. मीन्स एकदा ते गेले की ते लक्षात ठेवतात, इथे ही रिव्हर आहे, ही रिव्हरची व्हॅली आहे, हे कोस्टल लाईन्स आहे, चेन ऑफ ऑसेनिक लँड्स आहे, म्हणजे माउंटेन रेंजेस आहे. हे ते लक्षात ठेवतात एक वेळा गेल्यानंतर. या रस्त्याने आपण आलो होतो, हे इथे नदी होती, हे नदीची व्हॅली होती. ह्या याच्यावरून ते त्यांच्या स्मरणशक्तीमध्ये ठेवतात आणि तसेच ते मायग्रेट करतात. देन एक्सपिरियन्स. प्रॉब्लेम आल्यानंतर एक्सपिरियन्स. आपल्याकडे एखादा कोणी एक्सपिरियन्स व्यक्ती असतो, त्याला सर्व काही माहिती असते. तसंच पक्ष्यांमध्ये सुद्धा जे पहिले मायग्रेशन करून आलेले आहेत पक्षी, त्यांच्या सहकार्याने मग बाकीचे सुद्धा पक्षी मायग्रेट होतात. तो पक्षी जो पहिले एक्सपिरियन्स झालेला आहे, ज्याने एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे, तो पक्षी मग लीड करतो. कशासाठी? मायग्रेशनसाठी. देन सन कंपास क्यूज. सन राइजेस इन द ईस्ट ओव्हर हेडेड ॲट नून, सेट इन द वेस्ट. पक्ष्यांना माहित आहे पूर्वेला सूर्य निघतो, पश्चिमला मावळतो, दुपारी वर असतो. त्याचा आधार घेऊन सुद्धा पक्षी मायग्रेट करतात. देन सेलेस्ट्रल क्यूज. नॉक्चर्नल बर्ड यूज स्टार्स ऑफ नाईट फॉर डायरेक्शन ड्युरिंग मायग्रेशन. काही पक्षी जे रात्री मायग्रेट होतात ते पक्षी काही स्टार्स आकाशातले कुठे होते ते लक्षात ठेवतात आणि त्या स्टारच्या आधाराने ते मायग्रेशन करतात. देन मॅग्नेटिक कंपासेस. Birds orient themselves by using Earth magnetic field.
ते त्यांच्या स्वतः ते काय होतात, ओरिएंट होतात themselves by using earth magnetic field. काय काय प्रॉब्लेम आहेत आणि त्यांना कसे कसे ते ओव्हरकम करतात. स्टिम्युलस ऑर इमिजिएट कॉज ऑफ मायग्रेशन. मायग्रेशन कॉज काय आहे मायग्रेशनची? स्कॅर्सिटी ऑफ फूड. जर मला इथे जेवायला खायला अन्नच नाही आहे तर मला इथून स्थलांतर करावंच लागेल. देन शॉर्टनिंग ऑफ डे लाईट. मला इथे काम करण्यासाठी जो दिवसाचा वेळ आहे, मला ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी जो दिवसाचा वेळ आहे, तोच जर वेळ कमी पडत असेल तर मी तिथून दुसरीकडे स्थलांतर करील, मायग्रेट होऊन जाईल. देन इन्क्रीजिंग ऑफ कोल्ड. काही काही पक्षी असे आहेत त्यांना एक्स्ट्रीम कोल्ड एन्व्हायरमेंट सूट होत नाही. मग अशा वेळी ते सुटेबल एन्व्हायरमेंट जिथे आहे तिथे ते मायग्रेट होतात. देन पार्ट ऑफ सेक्शुअल सायकल. मायग्रेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेक्शुअल सायकल. इथे त्यांची सेक्शुअल सायकल कंप्लीट होऊ शकत नाही अशी कंडिशन नाही आहेत. मग ज्या ठिकाणी फेवरेबल कंडिशन आहेत त्या ठिकाणी ते मायग्रेट होतात. देन सम बर्ड्स डिपॉझिट फॅट ऑन देअर बॉडी बिफोर मायग्रेशन. आता हजारो किलोमीटर तुम्हाला प्रवास करायचा आहे मायग्रेशन करत असताना, तर अशा वेळी तुम्हाला तुमच्या सोबत स्टोरेज फूड असायला पाहिजे. नाहीतर मग तुम्हाला पोचायला वेळ लागेल. फूड शोधण्यात तुम्ही जर मधात जर वेळ गमावला स्थलांतर करत असताना तर तुम्हाला पोहोचण्यासाठी मायग्रेट होण्यासाठी वेळ लागेल. अशा वेळेस काय करतात पक्षी, काय करतात, सम बर्ड्स डिपॉझिट फॅट्स ऑन देअर बॉडी बिफोर मायग्रेशन. मग ते फॅट डिपॉझिट झालेले युटिलाइज करतात ड्युरिंग मायग्रेशन. आता आपण बघूया फिजिओलॉजी ऑफ मायग्रेशन. एक्झॅक्टली मायग्रेशन काय? बिफोर मायग्रेशन फॅट डिपॉझिशन ऑकर फॉर फ्युचर नीड ऑफ फूड रिझर्व अँड वॉटर रिक्वायरमेंट. मी तुम्हाला आता सांगितलं मी, बिफोर मायग्रेशन फॅट डिपॉझिशन ऑकर फॉर फ्युचर नीड ऑफ फूड अँड रिझर्व अँड वॉटर रिक्वायरमेंट. वॉटर रिक्वायरमेंट साठी आणि फूड न्यूट्रिएंट साठी फॅट डिपॉझिट होतात पक्ष्यांच्या बॉडीमध्ये. प्रायर टू मायग्रेशन द फॅट हॅज फिजिओलॉजिकल ऍडव्हान्टेज ओव्हर ग्लायकोजन. आपल्या शरीरामध्ये पण आता सपोज तुम्हाला जर एनर्जी जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केलं फॅट, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट याच्या जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर फॅटमध्ये एनर्जी लेवल पर वेट पर मास हे जास्त असणार आहे. त्याच्यामुळेच पक्षी काय करतात, फॅट डिपॉझिट करतात, त्याच्यापासून जास्त एनर्जी मिळेल. कमी फॅट डिपॉझिट झालं तरी त्याच्यापासून एनर्जी जास्त मिळेल ॲज कम्पेअर टू प्रोटीन ऑर कार्बोहायड्रेट. Prior to migration, the fat has a physiological advantage over glycogen as it produces more energy per unit weight and is also produce more water to cope with high rate of metabolism and breeding. Next is significance of migration. खरंच काय फायदे आहे मायग्रेशनचे? मायग्रेशन जर करत असेल बर्ड, मायग्रेट जर होत असेल तर त्यांचे ऑब्विसली फायदे असतीलच. त्यांचे फायदे काय आहेत ते बघू आपण. Migration is important in life of birds as it protects the bird from cold and stormy weather or from excessive heat of the season. Means extreme condition avoid करता येते मायग्रेशन मुळे. एक्सेसिव्ह कंडिशन्स, एक्सेसिव्ह कोल्ड आहे, एक्सेसिव्ह हीट आहे, ऍडव्हर्स कंडिशन जे आहेत त्या अवॉइड करता येतात. देन इन्क्रीजेस सर्व्हायवल व्हॅल्यू. जर तुम्हाला पोषक वातावरण असेल तिथे तुम्ही मायग्रेट जर झाले तर तिथे तुमचं ऑब्विसली सर्व्हायवल व्हॅल्यू वाढणार आहे. देन इट ऑल्सो प्रोव्हाइड बेटर क्लायमेट. बेटर क्लायमेट तुम्हाला भेटतेच मायग्रेशनमुळे. देन ऑल्सो प्रोव्हाइड्स लॉंगर डे लाईट. तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीज जास्त करण्यासाठी जिथे लॉंगर डे आहे तिथे तुम्ही मायग्रेट होऊ शकता. प्रोव्हाइड्स प्लेंटी ऑफ फूड. ज्या ठिकाणी मुबलक प्रमाणात फूड आहे
तिथे तुम्ही मायग्रेट करता, हे झाले सिग्निफिकन्स. नेक्स्ट लास्ट इज इन्क्रीज स्पेस फॉर ब्रीडिंग अँड नेस्ट. तुम्ही जिथे आहे तिथून तुम्ही जर जिथे अवेलेबिलिटी जास्त आहे ब्रीडिंग अँड नेस्टिंग स्पेसची, तिथे तुम्ही मायग्रेट होताय, ऑब्विसली increases space for breeding and nesting. This is all about the migration in birds. Thank you.